Hello and welcome, my dear friends and students. In today's video, I am going to start the second part of the electrostatic, that is the condenser or capacitor. Now we have to consider here different portion related to the or different questions related to the condenser or capacitor. So let us start how the concept of condenser or capacitor that get established. So start from whenever we consider a single piece of metal wire, that is the conductor, and when some charge is given to that conductor, suppose plus q charge is given to that conductor, then here the potential developed across the conductor, if we consider as a V, then what is the relation between that q and V? Here it is found that charge given to that conductor is directly proportional to the potential developed across the conductor. It means greater the charge given to that conductor, greater will be the potential developed across the conductor. जितका जास्त चार्ज तुम्ही त्या कंडक्टर वर द्याल तितकं जास्त पोटेन्शियल तिथे डेव्हलप होईल. मग आता हा जो काही कंडक्टर आपण कन्सिडर केला त्याला जो काही आपण चार्ज देऊ तो चार्ज त्याने स्वतःहून आपल्या सरफेसवर होल्ड करून ठेवण्याची जी त्याची एबिलिटी आहे त्याला आपण म्हणतो कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर. मग तो पहिला पॉइंट आपण आज घेतोय, व्हॉट डू यू मीन बाय कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर? कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर इज सिम्पली द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर. इफ q is the charge given to that conductor, because of which if V is the potential developed across the conductor, then Q directly proportional to V. Here we can write as Q equal to C into V. It means this proportionality sign is replaced by equal to sign and one constant. This constant of proportionality is nothing but the capacity of conductor. So we can define the capacity of conductor by using this formula also. C equal to Q by V. So capacity of condenser is conductor is nothing but the ratio of charge given to that conductor to the potential developed across the conductor. आपण त्याला किती चार्ज देतो आणि त्या चार्ज मुळे त्याच्यावर किती पोटेन्शियल डेव्हलप होतं या दोघांचा रेशो त्याला पण आपण कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर म्हणू शकतो. कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर तुम्ही याने पण डिफाइन करू शकता, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. और सेकंडली द रेशियो ऑफ चार्ज given to conductor to the potential developed across the conductor, that is called as the capacity. Now if you want to define the SI unit for capacity, here you know the SI unit of charge, that is the coulomb, SI unit of here potential, that is the volt. So here 1 coulomb per volt is nothing but the farad. So SI unit of capacity is farad. Now if you want to define 1 farad, so that can be defined by considering this formula, that is the capacity of conductor is said to be 1 farad if potential difference across it increases by 1 volt when 1 coulomb charge given to it. जर आपण या कंडक्टरला 1 कुलॉम इतका चार्ज आपण दिल्याने त्याचं जर पोटेन्शियल 1 व्होल्टने इन्क्रीज होत असेल तर तेव्हा त्या कंडक्टरची कॅपॅसिटी किती कन्सिडर करतात, दॅट इज इक्वल टू द 1 फॅराड. आता याचे आपल्याला डायमेन्शन जर काढायचे असतील तर डायमेन्शन काढण्याकरिता तुम्हाला चार्जचा फॉर्म्युला घ्यावा लागेल आणि पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला घ्यावा लागेल. चार्ज असतं करंट इनटू टाइम, पोटेन्शियल असतं आपलं वर्क अपॉन चार्ज. ठीक आहे, इथे तुम्ही सुरुवातीला चार्ज ऐवजी राहू शकता कारण आपण याला पुन्हा इथे मल्टिप्लायला घेऊन मग व्हॅल्यू त्याची ठेवू. सो दॅट इज इक्वल टू इट इज चार्ज स्क्वेअर divided by work, that is the product of force and displacement. You can directly write the dimension for charge, that is the current into time square.
So that's why we write here a square t square upon here the dimension of work. आता dimension of work काढताना फोर्सचा डायमेन्शन that is m1 l1t minus 2 आणि डिस्प्लेसमेंटचं 1 म्हणून इथे याचे ज्या डायमेन्शन येतात त्या 1 in mass 2 in length and minus 2 in time. आता याला जर आपण न्यूमरेटरला नेलं इथे तर आपण कंबाईनली देऊ शकतो n to the power minus 1 n to the power minus 2 t to the power 4 याला न्यूमरेटरला नेलं तर ते प्लस 2 होते आणि a to the power 2. त्यामुळे याच्या ज्या डायमेन्शन आहे ज्या मी इथे लिहिल्या तेवढं तुम्हाला काढून दाखवलं मी. that is -1 in mass, -2 in length, 4 in time and 2 in current. A here represent the current. So this is how we can derive the dimensions of a capacity of conductor. Now here we have to consider how the concept of capacitor or conductor that is developed. आता आपण बघूया की कॅपॅसिटी कंडक्टर आणि जी कंडेन्सर आहे याच्यामध्ये कंडक्टर टू कंडेन्सर कसा इथे ट्रॅव्हलिंग झाला आणि कॅपॅसिटरचा कन्सेप्ट हा कसा डेव्हलप झाला हा आता आपल्याला पाहायचा आहे. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर हियर हाऊ द कन्सेप्ट ऑफ कंडेन्सर that get developed. So first of all, when we consider the single conductor, that is a piece of metal wire, whenever certain charge is given to that conductor, then equal amount of potential that will be developed across the conductor. जितका चार्ज आपण त्या कंडक्टरला देऊ तेवढा पोटेन्शियल त्याच्यावर डेव्हलप होतो. सो ग्रेटर the charge given to that conductor, greater will be the potential developed across the conductor. So it is risky to handle a conductor having very high potential. There are two disadvantages. The first one, there is a possibility of leakage. The charges आपण याच्यावर कितीही चार्जेस स्टोअर करू शकत नाही कारण याचे पर्टिक्युलर कॅपॅसिटी असतं. तर आपण बघितलं इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू स्टोअर द इलेक्ट्रिक चार्जेस. आपण खूप सारे जर चार्जेस त्याच्यामध्ये देतच गेलो तर ते चार्जेस जे आहेत हे एअर मध्ये लीक होऊ शकतात, ट्रान्सफर होऊ शकतात. म्हणून मग इथे आणि सेकंड जो पॉइंट आहे तो म्हणजे इट इज रिस्की टू हँडल सच अ conductor having very high potential because there is a possibility of getting electric shock. Here if you consider the second concept, पहिला concept त्यांनी काय consider केला, त्यांना इथे कंडेन्सर किंवा कॅपॅसिटर तयार करायचं होतं कशासाठी, just to store the large amount of charge at a moderate potential. जास्तीत जास्त चार्ज स्टोअर करणारा कमीत कमी पोटेन्शियलला किंवा मॉडरेट पोटेन्शियलला असं त्यांना डिव्हाइस तयार करायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली या सिंगल कंडक्टर पासून. जेव्हा त्यांनी सिंगल कंडक्टर कन्सिडर केला आणि त्याला चार्ज देत गेले, जितक्या प्रमाणात चार्ज देत गेले तितक्याच प्रमाणात तिथे पोटेन्शियल डेव्हलप झालं. मग मॅक्झिमम द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, मॅक्झिमम विल बी द पोटेन्शियल डेव्हलप. सो at this stage there are two disadvantages. There is a possibility of leakage the charges after crossing the capacity of that conductor, and second one, it is risky to handle such a conductor having high potential. Now here instead of considering the single piece of conductor, now they consider the two conductors which are placed near each other. आता त्यांनी एकाच्या ऐवजी दोन कंडक्टर कन्सिडर केले आणि हे दोन कंडक्टर एकमेकांच्या जवळ ठेवले बट सेपरेटेड बाय सम फायनाइट डिस्टन्स. मग आता पुन्हा जेव्हा या पहिल्या कंडक्टरला त्यांनी चार्ज दिला, when some charge that is the plus q charge is given to that conductor, त्याला आपण नाव a देऊ आणि याला नाव देऊ b. मग इथे जो काही चार्ज आपण इथे याला देऊ तो चार्ज कन्सिडर करूया आपण प्लस q. that charge is uniformly stored over the complete surface area of that conductor. त्यामुळे इथे डेव्हलप होणारा पोटेन्शियल जे आहे
हे पोटेन्शियल आपण कन्सिडर करूया VA. नाउ बिकॉज ऑफ द इंडक्शन प्रॉपर्टी द निगेटिव्ह चार्जेस that will be developed on inner surface of second conductor and positive charges that will be developed on outer surface of the same conductor. इथे काय होतं बघा की आपण जो चार्ज या पहिल्या कंडक्टरला दिला, ए कंडक्टरला दिला, हा चार्ज याच्यावर युनिफॉर्मली स्टोअर झाला, डिस्ट्रीब्यूट झाला. याच्या आता जो दुसरा कंडक्टर आपण ठेवलेला आहे याच्या क्लोज, तर इथे इंडक्शन प्रॉपर्टीमुळे या बी कंडक्टरच्या आतल्या बाजूला निगेटिव्ह चार्जेस डेव्हलप होतात आणि बाहेरच्या बाजूला पॉझिटिव्ह चार्जेस डेव्हलप होतात. आता इथे या निगेटिव्ह चार्जेसमुळे जे काही पोटेन्शियल इथे डेव्हलप होईल त्याच्या आतल्या साइडला याला आपण V1 कन्सिडर करू. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलमुळे जे काही इथे पॉझिटिव्ह चार्जेसमुळे जे काही पोटेन्शियल डेव्हलप होईल त्याला आपण V2 कन्सिडर केलं. इथे तुम्हाला असं दिसतंय निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस इक्वल आहेत, त्यामुळे एकमेकांचा इफेक्ट जे आहे ते कॅन्सल करतील. म्हणजेच इथे जे पोटेन्शियल कमी करायचं होतं त्यासाठी जी आपण इथे हा सेकंड कन्सेप्ट कन्सिडर केला सेकंड कंडक्टरचा, तो जो आहे हा सक्सेसफुल ठरला नाही, कारण आपल्याला इथे या पहिल्या कंडक्टरचं पोटेन्शियल कमी करायचं होतं, जस्ट टू स्टोअर द मोर चार्ज इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी. मग इथे जेव्हा त्यांनी दुसरा कंडक्टर ठेवला, परंतु या केस मध्येही त्याच्या आतल्या बाजूला निगेटिव्ह चार्जेस, बाहेरच्या बाजूला पॉझिटिव्ह चार्जेस डेव्हलप झाले, त्यामुळे इथे या निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेसमुळे डेव्हलप होणारा पोटेन्शियल हे इक्वल इन मॅग्निट्यूड आणि अपोजिट इन नेचर असल्यामुळे ते कॅन्सल. त्यामुळे या पहिल्या कंडक्टरचं पोटेन्शियल ॲज इट इज राहिलं. मग त्याने पुन्हा तिसरा कन्सेप्ट अवलंबला की नाव आहे they consider the both conductor that is A and B separated by some finite distance. Now here the next step that is taken as the surface of the B second conductor that get earth. हा जो आउटर सरफेस होता त्याचा तो अर्थला त्याने जॉईन केला. अर्थला हा जॉईन केल्यामुळे हे जे काही पॉझिटिव्ह चार्जेस होते आउटर सरफेसचे they are free and they get flow toward the earth. त्यामुळे आता याच्या इनर सरफेसला राहणारा निगेटिव्ह चार्ज आणि या ए वर असणारा पॉझिटिव्ह चार्ज, तर याच्या निगेटिव्ह सरफेसमुळे इथे निगेटिव्ह चार्जेस जे आहेत याच्यामुळे जे काही पोटेन्शियल इथे डेव्हलप होईल याला V1 म्हणू. इथे जे काही पोटेन्शियल डेव्हलप होईल ते आपण V कन्सिडर करू. आता C इक्वल टू Q बाय V असतं. इथे आता टोटल पोटेन्शियल काय होईल V मायनस V1, कारण ज्याला आपण चार्ज देतोय त्याचं पोटेन्शियल ग्रेटर राहील आणि या चार्जमुळे या दुसऱ्या कंडक्टरवर जे काही इथे इंड्यूस पोटेन्शियल डेव्हलप झालं, निगेटिव्ह चार्जेस पहिले इंड्यूस झाले त्यामुळे इथे पोटेन्शियल डेव्हलप झालं, तर हे पोटेन्शियल काय राहील कमी राहील. त्यामुळे आता इथे जो काही कन्सेप्ट होता त्यांचा टू डिक्रीज the potential of this first conductor just to store the more charges, तो सक्सेसफुल ठरला. असा by considering the outer surface of the second conductor that is grounded. So this is the arrangement where we have to consider the two conducting plates. They are separated from each other. In the gap of that two plates we have to consider here the insulating medium which is called as the dielectric, and this is the arrangement called as condenser or capacitor. यालाच आपण कंडेन्सर किंवा कॅपॅसिटर म्हणतो. बघा कंडेन्सर किंवा कॅपॅसिटरचा कन्सेप्ट हा कसा डेव्हलप होत गेला. they just want to develop such a device which can store the large charge at a moderate potential. जास्तीत जास्त चार्ज स्टोअर करणे कमीत कमी पोटेन्शियलला किंवा मॉडरेट पोटेन्शियलला असं त्यांना डिव्हाइस पाहिजे होतं. त्याची सुरुवात त्यांनी सिंगल पीस ऑफ मेटल वायर पासून कंडक्टर पासून घेतली. या केस मध्ये त्यांना प्रॉब्लेम गेले, कारण whatever the charge given to that conductor equal amount of potential that will be developed. So greater the charge greater will be the potential.
त्यामुळे इथे त्यांना पहिला कन्सेप्ट हा सक्सेसफुल नाही झाला. दुसऱ्या कन्सेप्टला त्यांनी इन्स्टेड ऑफ टेकिंग द सिंगल पीस ऑफ मेटल बाय सिंगल कंडक्टर दे कन्सिडर द टू कंडक्टर्स that are separated by some finite distance. Charge is given to one of the conductor. या दोनपैकी एकाला त्यांनी चार्ज दिला. तो चार्ज त्या कंडक्टरच्या टोटल सरफेसवर डिस्ट्रीब्यूट होतो. Because of this charge, equal and opposite charges that will be developed on both side of the second conductor because of the induction property. या चार्ज मुळे दुसऱ्या कंडक्टरच्या दोन्ही बाजूला इक्वल आणि ऑपोजिट चार्जेस इंडक्शन प्रॉपर्टीमुळे डेव्हलप होतात. इथे निगेटिव्ह चार्जेस डेव्हलप झाले, इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस डेव्हलप झाले. त्यामुळे इथे इक्वल निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस डेव्हलप झाल्यामुळे या सेकंड कंडक्टरचं रिझल्टंट पोटेन्शियल मात्र 0 होतं. त्यामुळे इथे याचं पोटेन्शियल जे त्यांना कमी करायचं होतं ते कमी झालं नाही. मग त्यांनी पुन्हा अजून एक कन्सेप्ट डेव्हलप केला की नाउ दिस सेकंड कंडक्टर दॅट गेट ग्राउंडेड. आता त्यांनी सेकंड कंडक्टरला ग्राउंड केलं. सेकंड कंडक्टरला ग्राउंड केल्यामुळे काय झालं तर जे पॉझिटिव्ह चार्जेस याच्या आउटर सरफेसवर इथे इंडक्शन प्रॉपर्टीमुळे तयार होत होते ते कुठे फ्लो झाले टुवर्ड द अर्थ. ग्राउंड करणे म्हणजे अर्थला तो सरफेस कनेक्ट करणे, अर्थिंग याला आपण म्हणतो. याला ग्राउंड केल्यामुळे ऑल द पॉझिटिव्ह चार्जेस दॅट विल बी डेव्हलप ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेकंड कंडक्टर दे फ्लोज टुवर्ड द अर्थ. नाउ बिकॉज ऑफ व्हिच certain amount of potential that get decreases. आता काही प्रमाणात इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत, इथे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. मग आपण त्याला जो काही चार्ज दिला त्यामुळे डेव्हलप होणारा पोटेन्शियल बी घेतलं. इंडक्शन प्रॉपर्टीमुळे याच्या आतल्या बाजूला जे निगेटिव्ह चार्जेस राहिले त्याच्यामुळे तयार होणारा पोटेन्शियल V1 घेतलं. मग इथे कॅपॅसिटी आणि पोटेन्शियल मध्ये काय रिलेशन आहे बघा, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. Actual formula काय C equal to Q by V when we consider the single conductor. जेव्हा आपण सिंगल कंडक्टर घेऊ तेव्हा C equal to Q by V असते. आता इथे बघा पोटेन्शियल डिक्रीज झाल्यामुळे त्याची कॅपॅसिटी काय झाली, इन्क्रीज झाली. याच अरेंजमेंटला म्हणतात कंडेन्सर और कॅपॅसिटर. मग त्याला आपण या दोन्ही पद्धतीने डिफाइन करू शकतो बघा. अ सिस्टम consist of two conductors. कारण कॅपॅसिटर म्हणजेच काय, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हॅविंग इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस, की ज्यांच्यावर इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस काय असतात, डेव्हलप होतात. एकाला चार्ज दिला जातो, दुसऱ्यावर ते चार्जेस डेव्हलप होतात आणि ते एकमेकांपासून सेपरेट असतात बाय पर्टिक्युलर इन्सुलेटिंग मीडियम. त्याला आपण काय म्हणतो, डायइलेक्ट्रिक. किंवा दुसरी आपण डेफिनेशन केली, the arrangement of one charge conductor and another earth conductor with dielectric medium between them, that is called as the capacitor. Simply capacitor म्हणजे काय, it is a system of two conductors. One of the conductor that is given particular charge and other conductor that get earth, and both conductors that are separated by the insulating medium. So this arrangement is called as the air condenser or capacitor. We can define the condenser or capacitor by considering its use also. The device which is used to store the electrical energy, to store the electrical charge at a moderate potential, that is called as the air capacitor or condenser. पुन्हा एकदा सांगतोय, the electrical device which store the large charge at a moderate potential. चार्ज स्टोअर करतो म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करतो. म्हणून आपण तिथे स्टोअर द चार्ज पण शब्द वापरू शकतो किंवा एनर्जी पण वापरू शकतो. द इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस विच इज यूज्ड टू स्टोअर द लार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी or large electric charge at a moderate potential, that is also called as condenser or capacitor. मग इथे हा कन्सेप्ट कसा डेव्हलप होत गेला त्यालाच आपण प्रिन्सिपल ऑफ कंडेन्सर और कॅपॅसिटर असं म्हणतो. नाउ इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर, जे आधी आपण ओरली बोललो, एक सिंगल कंडक्टर घेऊन मग दोन कंडक्टर घेतले त्यामुळे काय प्रॉब्लेम आला, मग तिसरे दोन कंडक्टर घेऊन
त्याचा आउटर सरफेस जेव्हा आपण अर्थ केला तेव्हा आपल्याला पाहिजे तो रिझल्ट मिळाला, त्यालाच प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर म्हणतात और कंडेन्सर. तर त्याला जर आपल्याला लिहायचं असेल तर या पद्धतीने लिहावं लागेल की अगेन यू हॅव टू कन्सिडर इनिशियली अ सिंगल कंडक्टिंग सरफेस, त्याला आपण मेटल प्लेट म्हटलेलं आहे इथे. सो कन्सिडर द मेटल प्लेट P1 having area A with some positive charge that is the plus Q given to it. सुरुवातीला आपण एकच मेटल प्लेट कन्सिडर करतोय P1 ज्याचा एरिया आहे कॅपिटल A, ज्याला आपण प्लस Q चार्ज त्याला देतो आहे. हा पहिला पॉइंट झाला की कन्सिडर अ मेटल प्लेट P1 having area A with some positive charge given to it. आता जेव्हा Q इतका चार्ज त्याच्यावर असेल तेव्हाच त्याचं पोटेन्शियल आपण V कन्सिडर केलं तर सुरुवातीची कॅपॅसिटी या सिंगल मेटल प्लेटची ती राहील C1 Q upon V. जेव्हा आपण केवळ पहिल्याच मेटल प्लेटचा विचार करू तेव्हा Q इतका चार्ज त्याला दिला, त्यामुळे ते V पोटेन्शियल डेव्हलप झालं. मग चार्ज टू पोटेन्शियल हा जो रेशो असतो त्याला आपण कॅपॅसिटी म्हणतो. मग सुरुवातीची इथे पहिल्या प्लेटची कॅपॅसिटी आली C1 Q/V. आता आपल्याला याची कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायची आहे बाय डिक्रीजिंग द पोटेन्शियल. मग त्यासाठी आपण पुन्हा एक आयडेंटिकल मेटल प्लेट कन्सिडर केली. सो कन्सिडर द अनदर आयडेंटिकल मेटल प्लेट P2 which is held near the P1. Because of induction property, negative charges that will be developed on inner surface and positive charges that will be developed on outer surface. इथे जे पॉझिटिव्ह चार्जेस आउटर सरफेस वर डेव्हलप होतात हे पॉझिटिव्ह चार्जेस या अर्थ कडे फ्लो केले जातात, कारण त्याचा आउटर सरफेस आपण कनेक्ट केला आहे टू द अर्थ. याला आपण अर्थिंग म्हणतो. इथे आपण याला अर्थला कनेक्ट केल्यामुळे हे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस अर्थ कडे फ्लो होतात. केवळ या P2 च्या इनर सरफेस वर निगेटिव्ह चार्जेस ऍज इट इज राहतात. मग आता बघा काय झालं, या दुसऱ्या मेटल प्लेटला ठेवल्यामुळे नाउ कन्सिडर द अनदर आयडेंटिकल प्लेट P2 which is held near the P1. Because of induction property, negative charges that will be developed on inner side and positive charges that will be developed on outer side म्हणा किंवा surface of the P2. आता इथे हे जे निगेटिव्ह चार्जेस इंड्यूस झाले ऍक्च्युअली हे निगेटिव्ह चार्जेस या पहिल्या प्लेटच्या पोटेन्शियलला डिक्रीज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. द निगेटिव्ह चार्जेस इंड्यूस on the inner surface of P2 that will be lower the potential of P1. मग नुसते निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह चार्जेस का नाही? these positive charges that flow toward the earth. कारण काय केलं आपण outer surface of P2 is connected to earth. That's why positive charges flow toward the earth. मग केवळ इथे आपण हे पॉझिटिव्ह चार्जेस न दाखवता इथे नुसतं निगेटिव्ह चार्जेस दाखवले होते. आता या निगेटिव्ह चार्जेस मुळे इथे असणारा जर पोटेन्शियल आपण V1 कन्सिडर केलं, या निगेटिव्ह चार्जेस मुळे जर दुसऱ्या मेटल प्लेटवर असणारा पोटेन्शियल V1 घेतलं तर आता या कंप्लीट सिस्टीमचे पोटेन्शियल राहील V - V1. म्हणून मग आता इथे म्हटलेलं आहे मी इफ V1 इज द पोटेन्शियल on plate P2 then the net potential of the system म्हणजे इथे दोन्ही मेटल प्लेटला कन्सिडर करून घेतलेली सिच्युएशन तर आपण सिस्टीम म्हटलेलं आहे. the net potential of a system is V - V1. मग या केसला आता त्याची कॅपॅसिटी किती राहील तर Q upon इक्विव्हॅलंट पोटेन्शियल किती आला V - V1. आता इथे कॅपॅसिटी आणि पोटेन्शियल डिक्रीज झालं असता कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल, कारण इथे यांच्यामध्ये कोणतं रिलेशन आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. म्हणून मग आता इथे आपल्याला सांगता येईल की दिस C2 इज ग्रेटर दॅन C1. C1 हे आहे केव्हाचं त्याची कॅपॅसिटी जेव्हा आपण सिंगल मेटल प्लेट घेतली होती P1, आणि C2 ही केव्हा जेव्हा आपण दोन्ही मेटल प्लेट घेतल्यात दे प्लेस नियर इच अदर outer surface of the second plate that get grounded, त्याला आपण अर्थ म्हणू शकतो किंवा grounded. मग या केस मध्ये त्याची कॅपॅसिटी घेतली C2. how we increase the capacity of the first plate
just by considering the second plate kept near the first plate, then here ground the outer surface of the second plate, we can increase the capacity of a first plate. So this simple arrangement of two conducting surfaces, two metal plates separated from each other, between which the insulating medium or dielectric present, this arrangement is nothing but the capacitor or condenser.